ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، اور کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ ہم نے یقیناً ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، بس اللہ رب العالمین جل جلالہ سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات میں ارشاد ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، اور کیا ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ یقیناً ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، اور اللہ رب العالمین ان کی بھی آزمائش فرما کر یہ ظاہر فرما دے گا کہ ان میں سے کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ان آیات مبارکہ میں اہل ایمان کو اس بات سے آگاہ کیا ہے، اہل ایمان کو یہ بات بتائی ہے کہ دین کی راہ میں تمہاری آزمائش ہونی ہے۔ جس طرح پہلے لوگوں کو دین کی راہ میں آزمایا گیا ہے، تمہیں بھی ضرور آزمایا جائے گا۔ یہ آزمائش کا خوف ایمان کی راہ میں، دین کی راہ میں، اطاعت و فرمانبرداری کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ کفار مکہ نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ کہا تھا، ان نتبع معک الہدی وتخطف من ارضنا، اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ مل کر آپ کے لائے ہوئے اس قرآن کی اس ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنی اس سرزمین سے اچک لیے جائیں گے، یعنی ہمیں لوگ چھوڑیں گے نہیں، ہمیں طرح طرح کی تکلیفوں میں، آزمائشوں میں ڈالا جائے گا۔ تو اگر ہم تمہاری اتباع کریں، تمہارے ساتھ مل کر اس ہدایت کی اتباع کریں تو ہمیں اچک لیا جائے گا، لہذا ہم آپ کی اتباع نہیں کر سکتے۔ تو دین کی راہ میں آنے والی آزمائشوں کے خوف کی وجہ سے ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایمان لانے سے محروم رہی، اور اسی طرح جو ایمان لا چکے وہ بھی آزمائشوں کے خوف کی وجہ سے دین کے پورے عامل نہیں بنے۔ تو یہ آزمائشیں، ان کا ذکر قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے موجود ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سب سے سخت آزمائش کی گئی، انہیں ہر طرح سے اذیتیں، تکلیفیں دی گئیں، ستایا گیا، اور پھر ان کے سچے متابعین، ان کے اصحاب کو دین کی راہ میں ان کی آزمائش کی گئی۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا کتنے ایسے پیغمبر گزرے ہیں جن کی معیت میں اللہ والوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، انہوں نے قتال کیا، اور وہ نہ تو کمزور پڑے، نہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ وہ دبے، اور اللہ رب العالمین ایسے ثابت قدم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کے ایسے بھی نیک بندے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اپنے پیغمبروں کا ساتھ دیا، اور ان کے اندر پورا اخلاص تھا، اور انہوں نے ہر موقع پر دل و جان کے ساتھ اپنی اطاعت اور اپنی جانثاری کے جذبے کا اظہار کیا، اور وہ ثابت قدم رہے۔
नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हज़रत अबू ज़र हज़रत हब्बाब बिन अर्द रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाज़िर हो गए। सही बुखारी की रिवायत है। नबी करीम अलैहिस्सलाम खाना काबा के साए में अपनी चादर का सहारा तकिया बनाकर आराम फरमा थे। तो हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे लिए अल्लाह की बारगाह से मदद नहीं मांगते, और क्या आप हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ नहीं करते? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए खब्बाब, ये दीन की राह में तकालीफ या आजमाइशें सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही नहीं आ रही, बल्कि जो पहले लोग गुजरे हैं उन पर भी ये दीन की राह में आजमाइशें आई हैं। फरमाया जो पहले लोग गुजरे हैं उनमें से ईमान वाले को ज़मीन में गड़ा खोद कर उसके अंदर गाड़ दिया जाता, ऊपर आरा चलाकर जिस्म के टुकड़े कर दिए जाते। इतनी बड़ी आजमाइश भी उसे अपने दीन से हटा नहीं सकती थी। लोहे के कंगे जिस्मों के अंदर दाखिल करके उनका गोश्त नोचा जाता, हड्डियों और पट्ठों पर वो फेरे जाते लोहे के कंगे, लेकिन इतनी बड़ी तकलीफ भी उन्हें अपने दीन से हटा नहीं सकती थी। तो ए खब्बाब, तुम लोग जल्दी कर रहे हो, एक वक्त आएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इस दीन को गालिब फरमाएगा। सना से हदरामऊ तक अकेला बंदा सफ़र करेगा, उसे कोई खौफ नहीं होगा, यहाँ तक कि अपनी बकरियों पर किसी भेड़िए का कोई खौफ नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इस दीन की तकमील फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान पाक में इरशाद है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनु मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रुल्लाहि क़रीब। क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि तुम ऐसे ही जन्नत में चले जाओगे, जबकि तुम्हारे ऊपर तो अभी वो हालात ही नहीं आए जो पहले लोगों पर गुजरे हैं। जो पहले लोग ईमान वाले गुजरे हैं उन्हें बड़ी बड़ी तकलीफ़ों में, आजमाइशों में डाला गया, मसाइब व आलाम में उन्हें पूरी तरह झंझोड़ दिया गया, यहाँ तक कि उस वक्त के सच्चे रसूल भी और उनके असहाब भी ये कहने लगे कि अल्लाह की मदद आखिर कब आएगी, सुन लो अल्लाह की मदद करीब ही है। तो बहुत सारी कुरान पाक की आयात मुबारक, बहुत सारी अहादीस मुबारक, उनका खुलासा लुबे लुबाब ये है कि दीन की राह में आजमाइशें आती हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया को हमारे लिए आजमाइश गाह बनाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मौत व हयात का जो निज़ाम है, सिलसिला है, बनाया ही इसलिए है ताकि तुम्हारी आजमाइश करे तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। बनाया कि हम तुम्हारी ज़रूर आजमाइश करेंगे। हाँ, हम किसी किस्म का कोई खौफ तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दें, भूख में मुब्तला करें, या तुम्हारे रिज़्क़ में कमी कर दें, तुम्हारी पैदावार में कमी कर दें। इन मुख्तलिफ तरीक़ों से हम जिस तरह चाहेंगे तुम्हारी आजमाइश करेंगे। और ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इन आजमाइशी हालात में साबित कदम रहने वाले हैं, मजबूती से जमे और डटे रहने वाले हैं, आप इनको खुशखबरी सुना दें। वो सब्र करने वाले जिनको जब भी कोई तकलीफ़ आती है, आजमाइश आती है, तो वो कहते हैं कि हम अल्लाह ही के ममलूक हैं, हमारा मालिक अल्लाह है और हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। तो फरमाया ये जो लोग हैं कि दीन की राह में आजमाइशें आती हैं, मुख्तलिफ किस्म की, जानी आजमाइश हो, माली आजमाइश हो, बच्चों के हवाले से आजमाइश हो, वो तमाम आजमाइशी हालात में दीन पर कायम रहते हैं, साबित कदम रहते हैं। इन आजमाइशों से घबरा कर दीन से पीछे नहीं हटते, दीन पर अमल पैरा रहते हैं। तो फरमाया ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहू की बरकतें
اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے رحمتوں اور برکتوں کا حقدار کس کو ٹھہرایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہدایت یافتہ کن لوگوں کو فرمایا ہے؟ وہ لوگ جو دین کی حالت میں آنے والی آزمائشوں میں دین پر ثابت قدم رہتے ہیں اور عمل پیرا رہتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور ان کے بعد ان کے نقش قدر پر چلنے والے نفوس قدسیہ، ان کے آپ حالات پڑھ لیں قرآن کے اندر، احادیث کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر، تو آپ کو یہ بات نمایاں نظر آئے گی کہ ان حضرات نے